Very good evening, students. So in the last lecture, we have already initiated discussion regarding the sulfonation of the aromatic compounds. And we have seen what is the exact meaning of sulfonation and what is the mechanism of the sulfonation reactions. So in detail, stepwise mechanism we have discussed in the last lecture. So now in the today's lecture, we will highlight some of the part that we have covered in the last lecture, that is sulfonation of some aromatic compounds. We have discussed the sulfonation of benzene as well as toluene and some naphthalene compounds also. In the last lecture, we have seen that sulfonation of benzene, it is very easy, and we have to take one part of the benzene and the two parts of the concentrated H2SO4, which is around 98 to the 99%. And this H2SO4 also contains oleum, and this oleum also contains 8% free sulfur trioxide. म्हणजेच आपण सल्फोनेशन कसं करतोय, तर H2SO4 आणि ओलियम घेतोय आणि ओलियम मध्ये किती 8% सल्फर ट्रायऑक्साइड आहे आणि मग ऍक्च्युअली मोनोसल्फोनेशन होईल. फर्दर आपण तेच 65% जर ओलियम वापरले रादर टू यूज लिटिल अमाउंट ऑफ ओलियम, तर जर 65% जर ओलियम वापरलं अँड इफ वी हिटेड द monosulfonated compound for the 3 hours, again we will get a disulfonated compound, and the sulfonation will be at the meta position. So why the sulfonation will be at the meta position? So this point we have discussed with the mechanism in the last lecture. And एकदा reaction complete झाली की this reaction is a reaction mixture is neutralized by the calcium carbonate. So here calcium carbonate will act as a base, and the pH of the reaction will be goes to the neutral, that is 7, and मग filtration करायचे आणि त्याच्यानंतर मग तुमचा जो प्रोडक्ट आहे तो फिल्ट्रेट मध्ये येईल आणि कॅल्शियम कार्बोनेट विल रिटेन ऑन दी फिल्टर पेपर. ठीक आहे. आणि मग फायनली हा जो कंपाऊंड आहे तर तो रिसॉर्सिनॉल बनवण्यासाठी यूज करतात, आणि रिसॉर्सिनॉल पासून आपल्याला वेगवेगळे जे डाईज आहेत तर ते डाय सिंथेसिस करण्यासाठी रिसॉर्सिनॉल बेसिकली वापरतो. त्याच्यानंतर आपण सेकंड पॉईंट बघितला तो म्हणजे सल्फोनेशन ऑफ दी टोलिन. तर सल्फोनेशन ऑफ टोलिन आपण मी लास्ट लेक्चरला पण सांगितले की सल्फोनेशन ऑफ टोलिन इज मोर फास्टर ॲज कम्पेअर्ड टू द सल्फोनेशन ऑफ द बेन्झिन. म्हणजेच काय की सल्फोनेशन ऑफ टोलिन टेक्स प्लेस रेडिली दॅन दी सल्फोनेशन ऑफ दी बेन्झिन. आणि जनरली in case of the toluene काय होईल की we will get ortho and the parasulfonated products. Ortho and the parasulfonated product, when we heat the toluene with the 95% H2SO4 at the low temperature, then we will get a orthosulfonated toluene, and when we heat at the high temperature, then there will be parasulfonation product. The product will be the parasulfonation. तर हे पण आपण डिस्कशन लास्ट लेक्चरला केलेले. Then the next point, that is sulfonation of the naphthalene. So in case of the sulfonation of naphthalene, तर generally naphthalene sulfonation it is also carried out by using the 96 to the 94%, 96 to the 98% H2SO4. Which is we have to use the concentrated H2SO4, and if we heat the mixture of the naphthalene and the concentrated H2SO4 at the 80 degrees Celsius for 8 hours, then we will get a alpha sulfonated product. Alpha sulfonated product, that is naphthalene alpha sulfonic acid. And for the separation of this naphthalene alpha sulfonic acid, again we have to treat this naphthalene with a lime, and then we can isolate the naphthalene alpha sulfonic acid. So later on, if we increase the heating or if we increase the temperature, that is rather to use the temperature 80 degree, use the temperature 160 degree, then you will get a बीटा सल्फोनेटेड नॅप्थॅलिन. म्हणजेच काय असेल की नॅप्थॅलिन बीटा सल्फोनिक ऍसिड. म्हणजे सिंपल आहे की टेम्परेचरचा प्रश्न आहे. जर 80 डिग्रीला हिटिंग केलं तर तुम्हाला अल्फा सल्फोनिक ऍसिडचं प्रोडक्ट मिळेल, आणि जर तुम्ही 150 किंवा 160 डिग्रीला हिटिंग जर केलं तर यू विल गेट बीटा सल्फोनिक ऍसिड. तर थोडंसं काही नॅप्थॅलिन बीटा सल्फोनिक ऍसिडचा जो प्रोडक्ट आहे तर तो प्रोडक्ट बेसिकली बघायला मिळेल. देन द नॅप्थॅलिन डायसल्फोनिक ऍसिड. आता हे मोनोसल्फोनिक ऍसिड बनवायचे कसे त्याच्या रिएक्शन्स आपण बघितल्या. So now again we can prepare the naphthalene disulfonic acids also. तर naphthalene disulfonic acids आपल्याला ऍक्च्युअली डाय चे इंटरमिडिएट्स मध्ये कुठले कुठले लागतात की डाय इंटरमिडिएट बनवायला. तर बेसिकली वी नीड 1,5 naphthalene disulfonic acid as well as 1,5 naphthalene disulfonic acid असेल किंवा 1,6 असेल,
किंवा 2,6 असेल किंवा 2,7 असेल, तर हे जे वेगवेगळे डायसल्फोनिक ऍसिड्स आहेत, नॅफ्थॅलिन डायसल्फोनिक ऍसिड्स, so these naphthalene disulfonic acids we require for the synthesis of the different dye intermediates. तर ते जे काही वेगवेगळे डाय इंटरमिडिएट्स आहेत, तर ते डाय इंटरमिडिएट्स ऍक्च्युअली सिंथेसाइज करायला आपल्याला हे जे वेगवेगळे डायसल्फोनिक ऍसिड्स आहेत ते लागतात. ऍक्च्युअली जे 1,5 डायसल्फोनिक ऍसिड आहे ते कसं प्रिपेअर करायचं, सिंथेसाइज करायचं, त्याची रिॲक्शन इथे दिलेली आहे बघा. नॅफ्थॅलिन घेतलेलं आहे आपण आणि 30% वोल्यूम वापरले. 80 डिग्री सेल्सिअस जर आपण हिटिंग केलं तर 8 hours मध्ये तुम्हाला जनरली 1,5 नॅफ्थॅलिन डायसल्फोनिक ऍसिड जे आहे तर ते तुम्हाला बघायला मिळेल. देन द नेक्स्ट वन इज द नॅफ्थॅलिन 1,6 डायसल्फोनिक ऍसिड. तर नॅफ्थॅलिन 1,6 डायसल्फोनिक ऍसिड जे आहे हे सिंथेसाइज करायला तुम्हाला काय करावं लागतं, दोन मेथड आहेत. एक तर नॅफ्थॅलिन काय नॅफ्थॅलिन अल्फा सल्फोनिक ऍसिड यूज करून करू शकता किंवा नॅफ्थॅलिन पासून करू शकता. नॅफ्थॅलिन पासून जर करायचं असेल तर काय करावं लागेल, just take the volume and heat at the 160 degree Celsius temperature for the 9 hours. You will get the 1,6. फक्त इथं बघा पाठीमागच्या रेषेमध्ये 80 डिग्री सेल्सिअसला 1,5 नॅफ्थॅलिन डायसल्फोनिक ऍसिड तयार होत होता आणि जर टेम्परेचर वाढवलं तर तुम्हाला रादर टू गेट अ 1,5 यू विल गेट अ 1,6. तर 1,6 मिळेल. सिमिलरली जर मोनोसल्फोनिक ऍसिड जरी घेतला तरी पण तुम्हाला 1,6 डायसल्फोनिक ऍसिड जे आहे तर ते बेसिकली बघायला मिळू शकतं. जस्ट 1 मिनिट, just wait 1 minute. तुम्हाला स्क्रीन दिसते का? प्लीज इफ यू कुड सी द स्क्रीन देन पुट युअर मेसेज. स्क्रीन जर दिसत असेल तर मेसेज करा प्लीज. नॅफ्थॅलिन 1,6 डायसल्फोनिक ऍसिड या टायटलची तुम्हाला स्क्रीन दिसते का? प्लीज प्लीज पुट युअर मेसेज. अरे काय जॉईन होऊन गेला काय घरी सगळे? ओके 1,6 नाही दिसत. विवेक, बाकीच्यांना दिसते की रे बाळा, तुला का दिसत नाही? काही जणांना दिसेना झाली काय? दिसत नाही का? ठीक आहे. आम्ही काय करतो, शेअरिंग जे आहे ते परत करतो बघा. 1 मिनिट हा, जस्ट वेट करा. आता सांगा मला दिसते का? आता सांगा. नाही दिसत का? 1 मिनिट 1 मिनिट, मी फक्त काय करतो, हे जे शेअरिंग आहे ते कॅन्सल करतो आणि परत करतो. ठीक आहे. आता बघा दिसते का स्क्रीन? स्क्रीन दिसत नाही का? ओके. नॅफ्थॅलिन 1,6 डायसल्फोनिक ऍसिड दिसते ना तुम्हाला? ओके ठीक आहे. तर काय बघा की इफ वी हीट द नॅफ्थॅलिन with the volume for 160 degrees Celsius for the 9 hours, then you will get a 1,6 disulfonic, म्हणजे काय की नॅफ्थॅलिन 1,6 डायसल्फोनिक ऍसिड, आणि हे जर 80 डिग्रीला हिटिंग केलं तर 1,5 चं प्रोडक्ट मिळतं. परत मोनोसल्फोनिक ऍसिड जर तुम्ही घेतलं तरी तुम्हाला ऍक्च्युअली 9 hours जर तुम्ही हिट केलं तर यू विल गेट अ सेम प्रोडक्ट. तर हाच प्रोडक्ट मिळू शकतो. आता एकदा का रिएक्शन कंप्लीट झाली का मग तुम्ही काय करता बघा, यू आर ऍडिंग अ बेरियम कार्बोनेट इन द रिएक्शन मिक्सचर. ऍक्च्युअली बेरियम कार्बोनेट इज स्पेरिंगली सोल्युबल, आणि मग ते ऍक्च्युअली रिएक्शन मिक्सचर मध्ये ऍड केला तर काय होईल की बेरियम साल्ट तयार होईल. बेरियम साल्ट विल गेट फॉर्म. बेरियम साल्ट ऑफ द नॅफ्थॅलिन 1,6 डायसल्फोनिक ऍसिड इज फॉर्मड. आणि मग तो जो बेरियम साल्ट आहे तो तुम्ही फिल्ट्रेट करायचा आहे आणि त्याच्यामध्ये जर सोडियम कार्बोनेट ऍड केलं की तुम्हाला जो तुमचा जो पहिला प्रोडक्ट आहे 1,6 डायसल्फोनिक ऍसिड, तर तो प्रोडक्ट मिळतो ऍज अ सोडियम साल्ट. म्हणजेच काय की सुरुवातीला तुम्ही काय करणार, हा जो प्रोडक्ट आहे दिस प्रोडक्ट, इन दिस प्रोडक्ट यू आर ऍडिंग अ बेरियम कार्बोनेट. So after adding barium carbonate, you will get the product of the barium salt of this one. याचा बेरियम साल्ट मिळणार, तो इन्सोल्युबल आहे, तो फिल्टर करा. आणि फिल्टर करून मग त्याच्यामध्ये काय करायचंय, सोडियम कार्बोनेट टाकायचं. ऍक्च्युअली इन्सोल्युबल नाहीये, ऍक्च्युअली तो सोल्युबल प्रोडक्ट आहे आणि मग तो रिमूव्ह करू शकताय. ठीक आहे. आणि मग नंतर तो फिल्टर केला का फिल्टरेट मध्ये सोडियम कार्बोनेट टाकायचं. सोडियम कार्बोनेट टाकला का यू विल गेट सोडियम साल्ट ऑफ दिस प्रोडक्ट. म्हणजे इथं तुम्हाला असं Na मिळणार, सोडियम साल्ट. ठीक आहे. तर आहे नॅफ्थॅलिन 1,6 डायसल्फोनिक ऍसिड बनवायची टेक्निक आहे. त्याच्यानंतर पुढचं जे रिएक्शन आहे म्हणजे वेगवेगळे प्रकार, म्हणजे आपण बघितलं 1,5 आहे, 1,6 आहे, 2,7 आहे किंवा 2,6 आहे. हे ऍक्च्युअली आपल्याला ह्याच्यात लागणारे काही प्रोडक्ट आहे. ठीक आहे. आता 2,6 आणि 2,7 कसं बनवतात जनरली बघा. 2,6 आणि 2,7 बनवायसाठी तुम्हाला these products are again obtained by the naphthalene. म्हणजे नॅफ्थॅलिन जर तुम्ही घेतलं
and if we heated the naphthalene with a 100% H2SO, not possible, but you can take a 99% H2SO4 and 160 degrees Celsius heat केले 8 hours, you will get a 27 डायसल्फोनिक ऍसिड 65% आहे आणि 35% तुम्हाला काय मिळेल की 26 चा प्रोडक्ट जो आहे तर तो 26 चा प्रोडक्ट मिळणार आहे. ठीक आहे, डिपेंड म्हणजे अशा दोन कंपोजिशन मध्ये जो प्रोडक्ट आहे तो तुम्हाला मिळेल. परत तुम्ही याच्यामध्ये बेरियम कार्बोनेट टाका, बेरियम साल्ट तयार होईल, इनसोल्युबल असेल ऍसिड ऍज इनसोल्युबल बेरियम साल्ट तयार होईल आणि मग ते सेपरेट आउट तुम्ही बेसिकली करू शकता. ठीक आहे, so this is the reaction that we could use for the synthesis of the 2,6 and the 2,7 disulfonic acids of the naphthalene. आता याच्यामध्ये जनरली बघा की हे जे सगळे प्रोडक्ट आहेत ते ऍक्च्युअली आपल्याला डाय इंटरमिडिएट मध्ये लागतात, त्याच्यामुळे आपण ते सिंथेसिस स्पेसिफिकली काय करतोय की तेवढे सिंथेसिस जे आहेत ते बघतोय. आता आपण डायसल्फोनिक बघितलं तर टेट्रा किंवा ट्रायसल्फोनिक नॅफ्थॅलिनचे जे ऍसिड्स आहेत तर ते पण आपण इथं बघू शकतोय. टेट्रा और द ट्राय म्हणजे काय की नॅफ्थॅलिन ट्राय or tetrasulfonic acids. This naphthalene tri or tetrasulfonic acids are obtained by the trisulfonation of naphthalene with a stronger volume at 170 degrees Celsius, and it may be obtained by sulfonation of naphthalene 1,6 and 2,7 disulfonic acid. म्हणजे दोन प्रकारे बनवू शकतो. म्हणजे बघा हा प्रोडक्ट स्टार्टिंग मटेरियलला घेतला म्हणजे हे काय की नॅफ्थॅलिन 1,6 डायसल्फोनिक ऍसिड आहे किंवा हा घेतला नॅफ्थॅलिन 2,7 डायसल्फोनिक ऍसिड आहे. वी कॅन प्रिपेअर द ट्रायसल्फोनिक ऍसिड फ्रॉम दिस टू प्रोडक्ट. हे दोन्ही प्रोडक्ट पासून बनवू शकतो. 1,3,6 हा ट्रायसल्फोनिक ऍसिड बनणार आहे बघा. 1,3,1 2 3 4 5 अँड 6. म्हणजे इथं बघा सबस्टिट्यूशन कुठं आहे, 1 पोझिशनला आहे, 3rd पोझिशनला आहे, अगेन ऍट द 6th पोझिशन. याला काय करावं लागेल, वी शुड हॅव टू टेक अ 40% वॉल्यूम अँड वी शुड हॅव हीट अराउंड 160 to 170 डिग्री सेल्सिअस टेम्परेचर. कुठलं हा प्रोडक्ट किंवा हा प्रोडक्ट घ्यायचा आणि याला काय करायचं, ह्याच्यामध्ये वॉल्यूम टाकायचं 40% आणि 160 डिग्री सेल्सिअस हिटिंग करायचं. देन यू विल गेट अ ट्रायसल्फोनिक ऍसिड ऑफ द नॅफ्थॅलिन. ट्रायसल्फोनिक ऍसिड ऑफ द नॅफ्थॅलिन. तर या पद्धतीने पण आपण बनवू शकतो. आता बघा हे तुम्हाला पॉवर पॉइंट प्रेझेंटेशन जे आहे मी शेअर करतो. ठीक आहे, कारण प्रत्येक रिॲक्शन ड्रॉ करत जर आपण करायचं म्हटलं, आय कॅन ड्रॉ ऑल्सो, बट थोडक्यात काय होईल की जर ड्रॉ जर करायचं म्हटलं तर आपल्याला खूप वेळ लागेल, एवढं ह्याच्यात संपणार नाही. आता हे बघा टेट्रासल्फोनिक ऍसिड बनवायचं सिंपल आहे, फक्त तुम्हाला एकदा बघितलं का तुम्हाला त्या गोष्टी कळणार. आता टेट्रासल्फोनिक ऍसिड सुद्धा कसं बनवलंय तर परत सल्फोनेशन केलंय. कोणाचं सल्फोनेशन केलंय, एकतर 1,5 घेतलाय आणि त्याचं ट्राय बनवलंय आणि ट्रायचं परत सल्फोनेशन करून टेट्रा बनवले, किंवा 2,6 डायसल्फोनिक ऍसिड घेतलाय त्याचं 1,3,7 म्हणजे 1 2 3 4 5 6 अँड 7 1,3,7 ट्रायसल्फोनिक ऍसिड बनवले आणि त्याच मग परत काय केलं, सल्फोनेशन केलं, फर्दर सल्फोनेशन, आणि मग याच्यावर आपल्याला काय मिळालं 1,3,5,7 टेट्रा सल्फोनिक ऍसिड ऑफ द नॅफ्थॅलिन. 1 2 3 4 5 6 7 अँड 8. बघा 1 पोझिशनला आहे सबस्टिट्यूशन, 3 ला आहे, 5 ला आहे अँड 7 ला आहे. ठीक आहे, म्हणजेच काय की 1,3,5,7 काय केलं की टेट्रा सल्फोनिक ऍसिड ऑफ द नॅफ्थॅलिन. तर हा प्रोडक्ट जो आहे तो आपण बनवू शकतो. दिस इज ऑल्सो युजफुल फॉर द सिंथेसिस ऑफ द व्हॅरियस डाईज. तर तो पण प्रोडक्ट जो आहे तर वेगवेगळे जे डाईज आहेत तर ते सिंथेसिस करायला तो प्रोडक्ट पण इम्पॉर्टंट आहे. अगेन द नेक्स्ट वन इज द नॅफ्थॉल सल्फोनिक ऍसिड. आता नॅफ्थॅलिनचं बघितलं आपण, बरोबर का. आता नॅफ्थॅलिन बघितलं, नाव लेट अस गो टू द नॅफ्थॉल प्रिपरेशन ऑफ द किंवा सल्फोनेशन ऑफ द नॅफ्थॉल असं म्हणूया, सल्फोनेशन ऑफ द नॅफ्थॉल. आता ऍक्च्युअली याच्या पाठीमागचं जे होतं त्याच्यामध्ये OH नव्हतं, त्यामुळे ते नॅफ्थॅलिन होतं. आता आपल्याला काय करायचं की नॅफ्थॉल सल्फोनिक ऍसिडचं म्हणजे नॅफ्थॉलचं सल्फोनेशन करायचं. इट इज अल्फा नॅफ्थॉल, आणि अल्फा नॅफ्थॉलचं आपण काय करायचं की नॅफ्थॉल सल्फोनिक ऍसिड बनवायचं. सो दीज ऍसिड्स आर ऑल्सो प्रिपेअर्ड बाय सल्फोनेशन ऑफ द नॅफ्थॉल्स. आणि मग अल्फा नॅफ्थॉलचं सल्फोनेशन जर करायचं असेल तर तुम्हाला काय करावं लागेल की इक्वल वेट ऑफ कॉन्सन्ट्रेटेड सल्फ्युरिक ऍसिड घ्यावं लागेल. म्हणजे इथं जे आहे जेवढा अल्फा नॅफ्थॉल घेणार आहे तेवढ्या वेट मध्ये कॉन्सन्ट्रेटेड सल्फ्युरिक ऍसिड घ्यायचंय अँड हीट दिस मिक्सचर फॉर दी 60 to 70 डिग्री सेल्सिअस and you will get the main product as a 2 sulfonic acid. म्हणजे हा 1 2 हा 2 sulfonic acid चा मेन प्रोडक्ट आहे. दिस इज द मेजर प्रोडक्ट, and in the smaller quantity you will get the 4 sulfonic acid. तर हे काय की मायनर प्रोडक्ट आहे. सो यू विल गेट दिस मायनर प्रोडक्ट. ठीक आहे, थोडंसं फक्त तुम्हाला स्पेसिफिसिटी बघायची की काय होते नक्की कंडिशन. आता भरपूर साऱ्या कंडिशन्स आहेत
कुठल्या कंडिशनला काय तयार होते, थोडंसं कन्फ्युजिंग आहे नो डाऊट, बट देर इज नो अनदर वे. सो यू शुड प्रिपेअर ॲज सच. त्या दृष्टिकोनातून तुम्हाला प्रिपरेशन जे आहे ते करावं लागेल. ठीक आहे. आणखीन एक गोष्ट आहे की इफ वी कॅरी आउट द सल्फोनेशन ऑफ अल्फा नॅप्थॉल with the twice amount of the sulfuric acid, then directly you will get 1 naphthol 2,4 disulfonic acid. म्हणजे तुम्हाला ऍक्च्युअली असा प्रोडक्ट मिळायच्या ऐवजी you will get this product, म्हणजे where there is a sulfonation at the second and the fourth position. 50 डिग्री सेल्सिअसला तुम्हाला हिटिंग करायचं. इथं काय सांगितलं तुम्ही 1:1 प्रपोर्शन घ्यायचं. 1 प्रपोर्शन नॅप्थॉल आणखी 1 प्रपोर्शन काय असेल की कॉन्सन्ट्रेट H2 सुपर. इथं काय केलं 1:2 घेतलेलं. If we have taken a 1:2 proportion of the naphthol and the concentrated sulfuric acid, and if we heat it this to the 50 degrees Celsius, then you will get a 2,4 काय असणार आहे तुम्हाला 1 नॅप्थ म्हणजे 2,4 नॅप्थॉल मिळणार ऍक्च्युअली. 2,4 डायसल्फोनिक ऍसिड ऑफ दी नॅप्थॉल, म्हणजे त्याला आपण काय म्हणतो 1 नॅप्थॉल 2,4 डायसल्फोनिक ऍसिड. दिस विल बी द मेन प्रोडक्ट. ठीक आहे. सो दिस इज अबाउट द सल्फोनेशन ऑफ दी नॅप्थॉल. सो अगेन वी विल टेक सम एक्झाम्पल्स. अजून काही एक्झाम्पल्स आपण बघूया की जेणेकरून तुम्हाला आणखी काही गोष्टी समजेल. आता इथं बघा, हे बघा 2 सल्फोनिक ऍसिड. स्पेसिफिकली आपल्याला काय करायचं की 2 सल्फोनिक ऍसिड बनवायचे. आता जनरली बीटा नॅप्थॉल सल्फोनिक ऍसिड बनवायचे. आता आपण ऍक्च्युअली बघा अल्फा नॅप्थॉल सल्फोनिक ऍसिड बनवलं. आता बीटा नॅप्थॉल सल्फोनिक ऍसिड बनवायचे. तर बीटा नॅप्थॉल सल्फोनिक ऍसिड बघा ऍक्च्युअली अल्फा नॅप्थॉल सल्फोनिक ऍसिड पासून सुद्धा बनवता येतं. म्हणजे -12 डिग्री सेल्सिअसला ऑक्सिडो बायस रिएक्शन आहे. ऑक्सिडो बायस ऍसिड ऍक्च्युअली असं म्हणतो आपण त्याला. तर या रिएक्शन आपण बनवू शकतो. म्हणजे हे जे ग्रुप्स आहेत, सो दिस विल बी एक्सचेंज. ते ग्रुप बेसिकली काय होईल की एक्सचेंज होईल. सल्फोनिक ऍसिड विल गो टू द अल्फा पोझिशन अँड द बीटा हायड्रॉक्सिल ग्रुप विल गो टू द बीटा पोझिशन. म्हणजे बीटा नॅप्थॉल सल्फोनिक ऍसिडचा एक तो भाग झाला. आता यालाच जर फर्दर आपण 20 डिग्री सेल्सिअसला हिटिंग केलं तर हे सल्फोनेशन विल गो टू द अनदर पोझिशन, 8th पोझिशनला जाईल. त्याला क्रोसिन ऍसिड म्हणतो आपण. किंवा स्कॅपर ऍसिड जे आहे ते स्कॅपर ऍसिड पण आपल्याला बनवता येतं. स्कॅपर ऍसिड ते कुठं जातं तर ऍक्च्युअली 6th पोझिशन. म्हणजे काय असेल 1, 2, 3, 4, 5 अँड द 6th पोझिशन. म्हणजेच काय असेल की 2 नॅप्थॉल 6 सल्फोनिक ऍसिड असं म्हणूया आपण. 2 नॅप्थॉल 6 सल्फोनिक ऍसिड हा जो प्रोडक्ट आहे तर तो प्रोडक्ट बनतो. म्हणजे स्पेसिफिकली बघा आपल्याला हे बघा मी काय हे सगळं डिस्कस करतोय तर वी नीड व्हॅरियस टाइप्स ऑफ दी स्टार्टिंग मटेरियल्स फॉर दी सिंथेसिस ऑफ द डाय इंटरमिडिएट्स. तर डाय इंटरमिडिएट बनवायसाठी आपल्याला वेगवेगळे म्हणजे स्टार्टिंग मटेरियल लागतात. बीटा नॅप्थॉल सल्फोनिक ऍसिड लागतोय, अल्फा नॅप्थॉल सल्फोनिक ऍसिड लागते, वेगवेगळ्या प्रकारचे लागतात. ठीक आहे. आता आपण अल्फा आणि बीटा नॅप्थॉल जे आहे याचं सल्फोनेशन कसं करायचं किंवा याचं सल्फोनेशन कसं होतं त्याच्या संदर्भातल्या ज्या रिएक्शन्स आहेत त्या बघितल्या. हे बघा मी स्टार्टिंगला सांगितले की आय विल नॉट गो इन डिटेल मेकॅनिझम ऑफ इच अँड एव्हरी रिएक्शन. सो कारण तुम्हाला एक कॉमन मेकॅनिझम ऑलरेडी मी सांगितलेलं आहे. And according to the common mechanism, you could draw the mechanism of each and every type of the reaction. Expected काय बघा माझ्याकडून as a student of MSc you should write the mechanism of each and every reaction that I am explaining here. ज्या ज्या रिएक्शन मी एक्सप्लेन करतो ना प्रत्येकाचं तुम्ही मेकॅनिझम लिहा. प्रत्येकाचं मेकॅनिझम लिहा. अँड इन द बुक फाइंड आउट द वर्कअप प्रोसिजर ऑफ इच अँड एव्हरी रिएक्शन. प्रत्येक रिएक्शन कशी कॅरी आउट करतो आपण लॅबोरेटरीमध्ये असेल किंवा लार्ज स्केलवरती असेल तर त्याचे सुद्धा प्रोसिजर्स तुम्हाला पुस्तकामध्ये अवेलेबल आहेत. यू कॅन गो थ्रू दिस प्रोसिजर्स ऑल्सो अँड यू कॅन अंडरस्टँड दिस प्रोसिजर्स. त्या सगळ्या प्रोसिजर ज्या आहेत त्या प्रोसिजर तुम्ही समजून घेऊ शकता. ठीक आहे. सो द नेक्स्ट पॉईंट विल बी द नॅप्थेलामाइन सल्फोनिक ऍसिड. म्हणजेच काय असेल की सल्फोनेशन ऑफ द नॅप्थिलामाइन. म्हणजे आपण आता काय केलं होतं सल्फोनेशन ऑफ नॅप्थॅलिन बघितलं. जस्ट 1 मिनिट. सल्फोनेशन ऑफ नॅप्थॅलिन बघितलं. त्याच्यानंतर आपण काय बघितलं की सल्फोनेशन ऑफ नॅप्थॉल बघितलं. याच्यामध्ये अल्फा नॅप्थॉल आणि बीटा नॅप्थॉल दोन्ही बघितलं. सो नाउ वी शुड हॅव टू गो टू द सल्फोनेशन ऑफ काय करायचं आपल्याला नॅप्थिल अमाइन बघायचं. सल्फोनेशन ऑफ नॅप्थिल अमाइन हा असा कंपाऊंड असेल किंवा अल्फा किंवा बीटा पोझिशन असेल. ठीक आहे. तर याच्यामध्ये सल्फोनेशन ऑफ नॅप्थिल अमाइन जे आहे तर हे 2 प्रकारे करता येतं. एक म्हणजे डायरेक्टली सल्फोनेशन ऑफ नॅप्थिलामाइन. हे जे नॅप्थिलामाइन हा जो कंपाऊंड आहे याचं डायरेक्टली सल्फोनेशन करायचं. किंवा दुसरं काय असेल की रिडक्शन ऑफ दी नायट्रोनॅप्थॅलिन. म्हणजे नायट्रोनॅप्थॅलिन हा कंपाऊंड घ्यायचा, त्याचं सल्फोनेशन करायचं आणि परत हा जो नायट्रो ग्रुप आहे तो रिड्यूस करायचा. म्हणजे समजा इथं नायट्रोनॅप्थॅलिन, हा नायट्रोनॅप्थॅलिन घ्यायचा, याचं सल्फोनेशन करायचं आणि फर्दर त्याचं रिडक्शन करायचं. दिस इज अनदर मेथड. आणखीन एक याच्यामध्ये मेथड आहे ती म्हणजे बाय नायट्रेशन अँड द रिडक्शन ऑफ दी नॅप्थॅलिन सल्फोनिक ऍसिड.
म्हणजे नॅफ्थॅलिन सल्फोनिक ऍसिडच घ्यायचं सुरुवातीलाच घेतानाच. नॅफ्थॅलिन सल्फोनिक ऍसिड घ्यायचं. सपोज दिस इज अ नॅफ्थॅलिन सल्फोनिक ऍसिड कंपाऊंड. ISO3 इथं असेल किंवा बीटाला असेल. ठीक आहे, म्हणजे हा असेल बीटा पोर्शन. हे नॅफ्थॅलिन सल्फोनिक ऍसिडच घ्यायचं, याचं नायट्रेशन करायचं आणि याचं परत काय करायचं, रिडक्शन करायचं. रिडक्शन. सो यू विल गेट द नॅफ्थिलामाइन सल्फोनिक ऍसिड. म्हणजे आपल्याला बनवायचं नॅफ्थिलामाइन सल्फोनिक. नॅफ्थिलामाइन सल्फोनिक ऍसिड म्हणजे काय हो, नॅफ्थिलाम म्हणजे त्याच्यामध्ये हा नॅफ्थिलामाइन म्हणजे NH2 पण असणार आणि सल्फोनिक ग्रुप पण असणार आहे. त्याला आपण नॅफ्थिलामाइन सल्फोनिक ऍसिड असं म्हणतो. सो दिस नॅफ्थिलामाइन सल्फोनिक ऍसिड इट कॅन बी प्रिपेअर्ड बाय द व्हॅरियस टेक्निक्स. पहिली टेक्निक सांगितली बाय डायरेक्टली सल्फोनेशन ऑफ द नॅफ्थिलामाइन. Second technique is the by sulfonation and the reduction of the nitronaphthalines, and the third method is the by nitration and the reduction of the naphthalene sulfonic acids. Naphthalene sulfonic acids. So we'll discuss each type of the method one by one. ठीक आहे, आपण प्रत्येक टेक्निक जे आहे तर थोडंसं डिस्कस करूया. आता बघा किती मोठा चार्ट आहे. तुम्ही म्हणाल आता पुढे पुढे काय आमच्या डोक्यात तुम्ही दुसरंच काहीतरी घालायला लागला. हे बघा आता याच्यातून काय काय बनवलं बघा. अल्फा सल्फोनेशन ऑफ द नॅफ्थिलामाइन. अल्फा सल्फोनेशन ऑफ द नॅफ्थिलामाइन. हे जे नॅफ्थिलामाइन आहे याचं ऍक्च्युअली काय, सॉरी अल्फा नॅफ्थिलामाइन, सल्फोनेशन ऑफ अल्फा नॅफ्थिलामाइन. दिस इज अल्फा नॅफ्थिलामाइन. हे अल्फा नॅफ्थिलामाइन आहे आणि याचं ऍक्च्युअली आपण काय करतो, सल्फोनेशन करतो. आता बघा सल्फोनेशन जर तुम्ही केलं तर प्रत्येकाच्या कंडिशन्स मांडलेल्या नाही आहेत मी तुमच्या समोर, बट देर आर डिफरंट रिएक्शन कंडिशन्स फॉर द डिफरंट टाइप ऑफ द सल्फोनेशन. इथं बघा फोर्थ पोझिशनला सल्फोनेशन केलंय, म्हणजे आपण याला काय म्हणू शकतो की काय असेल की म्हणजे जनरल काय असेल की 1-4 ऍक्च्युअली फोर्थ पोझिशनला सल्फोनेशन झालेलं आहे. हिअर द सल्फोनेशन विल बी ॲट द 6th पोझिशन. म्हणजेच इथं 6th पोझिशनला सल्फोनेशन आहे. 5th पोझिशनला आपण करू शकतो. वी कॅन डायसल्फोनेट द नॅफ्थिलामाइन कंपाऊंड. नॅफ्थिलामाइन कंपाऊंड तुम्ही डायसल्फोनेट करू शकता. वी कॅन ट्राय सल्फोनेट द नॅफ्थिलामाइन कंपाऊंड. तिचं ट्राय सल्फोनेशन पण करू शकता नॅफ्थिलामाइनचं. इथं दाखवले बघा, डायसल्फोनेशन वेगवेगळ्या पोझिशनला करू शकता परत. म्हणजे याच्यामध्ये 4-6 असेल, 4-7 असेल किंवा 6-7 असेल. सो डिफरंट किंवा 5-7 असेल. तर वेगवेगळे जे डायसल्फोनेटेड कंपाऊंड्स आहेत, हे बघा ही रेंज आहे, ही डायसल्फोनेशन जे आहेत वेगवेगळे सबस्टिट्यूशन आहेत. आता बघा इथं थोडंसं असं एकदम सगळीकडे बघून चालत नाही. प्रत्येक स्ट्रक्चर तुम्ही एकदा बघितलं पाहिजे. डोंट लुक ऍट द स्क्रीन ऍट ए टाइम. स्क्रीनवरती ऍट ए टाइम बघू नका. लुक ऍट वन स्ट्रक्चर ऍट ए टाइम. एक स्ट्रक्चर एकदा बघा स्क्रीनवरती. म्हणजे हे बघितलं, गो टू द सेकंड, गो टू द थर्ड. म्हणजे मी तुम्हाला सांगतो की these are the monosulfonated naphthylamines. मोनोसल्फोनेटेड नॅफ्थिलामाइन हे सेकंड कॅटेगरी मधले जे आहेत ते सगळे डायसल्फोनेटेड नॅफ्थिलामाइन आहेत. डायसल्फोनेटेड. तर डायसल्फोनेशन मध्ये बघा 1, 2, 3, 4, 5, 6 आणि 7. म्हणजे हा 4-7 आहे. ठीक आहे. इकडे काय आहे की 4-6 आहे आणि इकडे काय आहे की 5 आणि 7 आहे. आणि इकडे खाली आहे ते ट्राय सल्फोनेटेड नॅफ्थिलामाइन्स आहेत. ट्रायसल्फोनेटेड नॅफ्थिलामाइन याच्यामध्ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 आणि 7. म्हणजे याच्यामध्ये 2, 4 आणि 7 पोझिशन आहे. याच्यामध्ये परत काय की 2, 4 आणि 6 पोझिशन आहे. याच्यामध्ये परत काय की 2, 5 आणि 7 पोझिशन आहे. सो व्हॅरियस टाइप्स ऑफ दी नॅफ्थिलामाइन्स और वी कॅन प्रिपेअर द व्हॅरियस टाइप ऑफ दी सल्फोनेटेड नॅफ्थिलामाइन कंपाऊंड्स. मोनो, ट्राय, डाय आणि ट्रायसल्फोनेटेड कंपाऊंड्स. ठीक आहे. सो अगेन हे बघा पुस्तकामध्ये खूप सारं आहे. मी याच्यातले काही फक्त काय करतोय की एक्स्ट्रॅक्टिंग केलेलं आहे. याच्यामध्ये फक्त एक्स्ट्रॅक्टिंग केलेलं आहे. आता अल्फा नॅफ्थिलामाइनचं काय काय बनवतोय ते बघितलं आपण. वी कॅन प्रिपेअर द डिफरंट इंटरमिडिएट्स फ्रॉम दी बीटा नॅफ्थिलामाइन. हे बीटा नॅफ्थिलामाइन. बीटा नॅफ्थिलामाइन आहे. आता बीटा नॅफ्थिलामाइन सुद्धा मध्ये बघा मोनो बनवलाय ऍक्च्युअली. बघा ही जी सिरीज आहे ती मोनो कंपाऊंडची आहे. याच्यामध्ये बघा 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th. म्हणजे 5 सल्फोनेटेड बेटा नॅफ्थिलामाइन आहे. 6 सल्फोनेटेड बेटा नॅफ्थिलामाइन आहे. त्याच्यानंतर ऍक्च्युअली सॉरी हे 7 आहे. 7 सल्फोनेटेड बेटा नॅफ्थिलामाइन आहे. 6 सल्फोनेटेड आहे आणि 8 सल्फोनेटेड सुद्धा आहे. म्हणजे मोनोसल्फोनेशन केलेलं आहे बेटा नॅफ्थिलामाइनचं. अगेन वी कॅन प्रिपेअर द. आता हे बघा ह्याच्या मोनो पासूनच आपण हे डाय बनवतोय, ट्राय बनवतोय. आता प्रत्येक स्ट्रक्चर जर तुम्ही सेपरेटली बघितलं
सो यू विल अंडरस्टँड. सेपरेटली जर प्रत्येक स्ट्रक्चर बघितलं तर तुम्हाला कळेल. तर हे जे 7 बेटा नॅप्थिल अमाइन आहे, 7 सल्फोनेटेड म्हणजे सल्फो बेटा नॅप्थिल अमाइन जे आहे, याच्यापासून आपल्याला 3 प्रकारे कंपाऊंड बनवता येतात. एक म्हणजे तुम्हाला याचं परत सल्फोनेशन केलं तर तुम्हाला अगदी 4th पोझिशनला सल्फोनेशन होतं किंवा अल्फा पोझिशनला पण होतं. ठीक आहे, म्हणजे 50% आणि 25% मध्ये आहे. आणि मग इथं परत आणखीन एक होतं ते तुम्हाला हे बघा, हे सगळे डायचे आहेत. हे जे आहेत ते डायचे आहेत. हे आहे, हे आहे. हे डायसल्फोनेटेड बेटा नॅप्थिल अमाइन आहेत. हे पण डायसल्फोनेटेड बेटा नॅप्थिल अमाइन आहेत. पोझिशन वेगवेगळे आहेत. इथं काय की ट्रायसल्फोनेटेड बेटा नॅप्थिल अमाइन आहे. इथेही ट्रायसल्फोनेटेड आहे आणि इथेही ट्रायसल्फोनेटेड आहे. थोडस चार्ट तुम्ही बघून घ्या, तुम्हाला पोझिशन्स कळतील कुठल्या सल्फोनेशन कुठं झालेलं आहे. त्याचा पण तुम्हाला थोडक्यात काय की अंदाज आहे तो बेसिकली येऊ शकतो. ठीक आहे. देन द नेक्स्ट वन म्हणणार आता काय नुसतं रिॲक्शन दाखवून जात आहे का काय आम्हाला. ओके. तर सिंथेसिस लिहायला थोडंसं मर्यादा आहे, पण इथं तुम्हाला जरासं हे करू शकता. तर बघा तुम्ही काय काय बघितलं, सल्फोनेशन कुठल्या कुठल्या कंपाऊंडचं बघितलं थोडंसं बघा. सल्फोनेशन तुम्ही कशा कशाचं बघितलं, तर सल्फोनेशन तुम्ही बेन्झिनचं बघितलं, बरोबर. सल्फोनेशन तुम्ही टोलिनचं बघितलं. सल्फोनेशन तुम्ही काय केलं, नॅफ्थॅलिनचं बघितलं. ओके. बघा आपण काय काय बघितलं. सल्फोनेशन तुम्ही काय केलं, अल्फा नॅफ्थॉलचं बघितलं. सल्फोनेशन तुम्ही बीटा नॅफ्थॉलचं पण बघितलं, बरोबर. त्याच्यानंतर सल्फोनेशन तुम्ही नॅप्थिल अमाइनचं बघितलं. नॅप्थिल अमाइन मध्ये अल्फा आणि बीटाचं बघितलं, बरोबर. एवढे सगळे सल्फोनेशन तुम्ही डिस्कस केले. अँड द नेक्स्ट पॉइंट विल द सल्फोनेशन ऑफ द अँथ्राक्विनोन सल्फोनिक ऍसिड. अँथ्राक्विनोन सल्फोनिक ऍसिड म्हणजे थोडक्यात तुम्हाला अँथ्राक्विनोनचं सल्फोनेशन बघायचं आहे. हा अँथ्राक्विनोन आहे. इथं कंडिशन्स वगैरे सगळ्या तुमच्या समोर मांडलेल्या आहेत चार्ट मध्ये. सो इफ यू हॅव टेकन वोलियम विच कंटेन्स 18% सल्फर ट्रायऑक्साइड, 18% सल्फर ट्रायऑक्साइड अँड 2% मर्क्युरी ऑक्साइड जर टाकलं कॅटॅलिटिक अमाउंट मध्ये आणि 50 to 120 डिग्री सेल्सिअस जर तुम्ही हिटिंग केलं अँथ्राक्विनोनला, तर यू विल गेट अँथ्राक्विनोन 1 सल्फोनिक ऍसिड म्हणजे मोनोसल्फोनेशन होईल. फर्दर if this monosulfonated anthracnone further undergoes a treatment with volume which contains 44% sulfur trioxide and some amount of mercurous oxide आणि मग तुम्ही 140 to 150 डिग्री सेल्सिअस जर हिटिंग केलं तर यू विल गेट 15 काय असेल की अँथ्राक्विनोन सल्फोनिक ऍसिड मिळणार आहे, किंवा 18चं पण मिळेल आणि 17चं पण मिळेल. वेगवेगळ्या प्रपोर्शन मध्ये तुम्हाला हे जे 3 कंपाऊंड्स आहेत तर ते बेसिकली मिळू शकतात. फर्दर दुसऱ्या बाजूला जर आपण काय केलं, इथं बघा 18%च सल्फर ट्रायऑक्साइड घेतले, फक्त हिटिंग होतं 50 ते 120. तर इथं हिटिंग वाढवलं आपण, हिटिंग या ठिकाणी जर हिटिंग वाढवलं तर तुम्हाला इथं सल्फोनेशन अल्फा पोझिशनला झालं होतं, ते सल्फोनेशन तुम्हाला इथं बीटा पोझिशनला बघायला मिळेल, म्हणजे सेकंड पोझिशनला बघायला मिळणार आहे. ठीक आहे. आणि मग यालाच परत ह्याच्यामध्ये 50% सल्फर ट्रायऑक्साइड घेतलं आणि वोलियम टाकलं आणि 160 to 170 डिग्री हिटिंग केलं तर इथं मग तुम्हाला वेगवेगळे सबस्टिट्यूशन मिळतील, म्हणजे 26 डायसल्फोनिक ऍसिड मिळेल अँथ्राक्विनोनचं आणि इकडे तुम्हाला काय मिळणार आहे, 27 डायसल्फोनिक ऍसिड मिळणार आहे अँथ्राक्विनोनचं. म्हणजे तुम्हाला एक लक्षात आलं की वेगवेगळ्या रिएक्शन कंडिशन जर वापरले आपण तर वेगवेगळे कंपाऊंड्स जे आहेत ते आपल्याला बेसिकली बघायला मिळतात. ठीक आहे. सो दिस इज अबाउट द सल्फोनेशन ऑफ द अँथ्राक्विनोन. मोनोसल्फोनेशन बघितलं, डायसल्फोनेशन बघितलं. थोडंसं फास्ट होतं याच्यामध्ये, काय पर्याय नाही आपल्याकडे, कारण आपल्याकडे तसं अजून काही एखादा टॉपिक जर मला घेता आला तर ते पण आपण घेऊया, कारण सिलेबस जेवढा जास्तीत जास्त कव्हर करता येईल तेवढा आपण करूया. आणि मला वाटतं वाचून तुम्हाला समजण्यासारखं आहे, त्यामुळे मी थोडंसं काय करतोय की फास्ट जातोय. लक्षात आलं तुम्हाला की आपण काय काय बघितलं, सल्फोनेशन कोणाचं बघितलं, बेन्झीन, टोलिन, नॅफ्थॅलिन, नॅफ्थिलामाइन, अल्फा नॅफ्थिलामाइन, बीटा नॅफ्थिलामाइन, नॅफ्थॉल, अल्फा नॅफ्थॉल, बीटा नॅफ्थॉल आणि अँथ्राक्विनोन. एवढ्या वेगवेगळ्या कंपाऊंडचं आपण सल्फोनेशन बघितलं. अराउंड 7 कंपाऊंड्स त्याचं आपण काय केलं की सल्फोनेशन जे आहे तर ते सल्फोनेशन काय केले बेसिकली डिस्कस केले. म्हणजे आपला पहिला पार्ट आपल्या सिलेबस मध्ये संपला की सिंथेसिस ऑफ द डाय इंटरमिडिएट्स बाय सल्फोनेशन रिएक्शन्स, आणि याच्यामध्ये स्पेसिफिकली वी हॅव हायलाइटेड द सिंथेसिस ऑफ डाय इंटरमिडिएट्स ऑफ द अरोमॅटिक सल्फोनेटेड कंपाऊंड्स. जे अरोमॅटिक कंपाऊंड आहे जे त्याचं सल्फोनेशन केलेलं आहे, आणि ऍक्च्युअली हे जे सल्फोनेटेड कंपाऊंड्स आहेत हे कुठं ना कुठं ऍक्च्युअली डाय इंटरमिडिएट बनवायला बेसिकली आपण काय करतोय, यूज करतो. ठीक आहे. सो द नेक्स्ट दॅट इज नायट्रेशन. थोडंसं आपण हायलाइट करूया, 5 मिनिटं राहिलेत आपल्याकडे, आणि मग आपण वाटलं जर या संडेला जमलं तर बघूया आपण की
थोडंसं गुगल मीट वरती लावून एक्स्ट्रा डिस्कशन काही मला वाटतं काही गरज नाही. आपण अजून एक आपल्याला या वीकमध्ये लेक्चर आहे, बऱ्यापैकी संपते. तुमच्या एक्झाम ऑगस्ट एंडला आहेत. वी हॅव स्टील 2 मंथ्स, अराउंड दीड महिना तर आपल्याकडे सापडते. बऱ्यापैकी त्याच्यामध्ये थोडंसं ऑफलाईन होण्याची पण शक्यता आहे पुढच्या महिन्यामध्ये वगैरे, पण बघूया. ठीक आहे. सिंथेसिस ऑफ डाय इंटरमिडिएट्स बाय नायट्रेशन रिएक्शन, दिस इज द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ आवर डिस्कशन. आणि इथं जनरली काय की इट इन्व्हॉल्व्स द रिप्लेसमेंट ऑफ 1 hour. आता व्हॉट इज नायट्रेशन बेसिकली? तर नायट्रेशन म्हणजे काय की इन द नायट्रेशन रिएक्शन देर इज अ रिप्लेसमेंट ऑफ 1 or more रिंग हायड्रोकार्बन रिंग हायड्रोजन्स बाय द नायट्रो ग्रुप. म्हणजेच काय की सबस्टिट्यूशन रिएक्शन, hydrogen will be replaced by the one of the hydrogen of the aromatic ring will be replaced by the nitro compound. 1 or more असं म्हणूया आपण, 1 or more hydrogen atoms are replaced by the nitro compounds. So this is called generally called as a nitration. And basically the nitration of aromatic hydrocarbons is the fundamental operation in the manufacture of the many different types of the dyes. कारण वेगवेगळे जे डाय मेनी डिफरंट टाइप ऑफ द डाय इंटरमिडिएट्स, जे वेगवेगळे डाय इंटरमिडिएट्स आहेत, तर ते डाय इंटरमिडिएट बनवायसाठी जे फंडामेंटल तुम्हाला रिएक्शन जी करावी लागते ना, ती म्हणजे काही काय असेल की नायट्रेशन ऑफ द व्हॅरियस अरोमॅटिक हायड्रोकार्बन्स और अरोमॅटिक कंपाऊंड्स. म्हणजेच काय की नायट्रेशन ऑफ व्हॅरियस अरोमॅटिक हायड्रोकार्बन्स इज अ फंडामेंटल ऑपरेशन इन द मॅन्युफॅक्चर ऑफ दी मेनी डाय इंटरमिडिएट. जे काही वेगवेगळे डाय इंटरमिडिएट्स आहेत ते मॅन्युफॅक्चर करायला आपल्याला फंडामेंटली काय करावं लागतं, तर नायट्रेशन करावं लागतं अरोमॅटिक कंपाऊंड्स. आणि मग त्याच्यानंतर आपण मग काय करतो की डाय इंटरमिडिएटचे जे स्टेप्स आहेत तर तिकडे बेसिकली कॅरी ऑन करतो. ठीक आहे. तर आपल्याला मेकॅनिझम सुद्धा मला वाटतं ऑलमोस्ट तुम्हाला मेकॅनिझम माहिती आहे. थोडंसं मी डिस्कस करतो आणि त्याच्यानंतर आपण वेगवेगळे नायट्रेशन रिएक्शन बघायचे वेगवेगळ्या अरोमॅटिक कंपाऊंडच्या. तर ते आपण नेक्स्ट लेक्चरला काय करणार आहे की डिस्कस करणार आहे. आपल्याकडे 2 मिनिट आहेत, थोडंसं मेकॅनिझम डिस्कस करूया. जर ऑटोमॅटिकली एंड झाली मीटिंग तर यू कॅन लिव्ह द मीटिंग. तर बेसिकली नायट्रेशन रिएक्शन साठी आपल्याला सल्फ्युरिक ऍसिड आणि नायट्रिक ऍसिड याचं मिक्सचर लागतं. त्याला आपण नायट्रेटिंग मिक्सचर असं म्हणतो, नायट्रेटिंग mixture. We need a nitrating mixture for the nitration of the aromatic compounds. And basically nitrating mixture contains sulfuric acid which facilitates the nitration by reacting with the nitric acid and to form the nitronium compound. म्हणजे ही जर रिएक्शन बघितली, so this is the nitric acid, one part of the nitric acid reacts with 2 parts of the sulfuric acid and you will get a nitronium. हा इलेक्ट्रोफाइल जो आहे तर तो नायट्रोनियम आयन मिळणार आहे. आणि फर्दर दिस नायट्रोनियम आयन और नायट्रोनियम इलेक्ट्रोफाइल रिएक्ट्स विथ अरोमॅटिक कंपाऊंड अँड यू विल गेट द नायट्रो अरोमॅटिक कंपाऊंड. तर जे काही नायट्रो अरोमॅटिक कंपाऊंड आहे ते रिएक्ट होतील. म्हणजे दिस नायट्रोनियम आयन इज इलेक्ट्रोफिलिक and it attacks on the any aromatic molecule and to form a transition state and later on it carries the positive charge and finally you will get the compound. तर तुमचा जो कंपाऊंड आहे तर तो कंपाऊंड बेसिकली मिळणार आहे. तर स्पेशली तुम्हाला याचं मेकॅनिझम लिहिता आलं पाहिजे. ऍक्च्युअली नायट्रिक ऍसिड आणि H2SO4 हाऊ दे आर रिएक्टिंग. 2 parts H2SO4 घेतला आणि 1 part नायट्रिक ऍसिड घेतलेला आहे. आणि मग तुम्हाला ऍक्च्युअली काय होते की तुम्हाला इथं हा जो नायट्रोनियम आयन आहे NO2+ हा इलेक्ट्रोफाइल जो आहे तो इलेक्ट्रोफाइल ऍक्च्युअली मिळतो. So we'll discuss in the next lecture what is the mechanism of the nitration reaction stepwise and then we'll go to the nitration of the different aromatic compounds. We have less than 1 minute. If you have any doubts, any questions, you may raise your questions. Session is open for the discussion. Thank you.